నమస్కారం. ఎస్ఆర్కే న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. కాటూరి మెడికల్ కళాశాలలో గ్రాడ్యుయేషన్ డే వేడుకలు బుధవారం ఘనంగా జరిగాయి. రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మెడిసిన్ పూర్తి చేసిన 150 మందికి డిగ్రీ పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. అదేవిధంగా ఆసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన క్యాథ్ ల్యాబ్ ను గవర్నర్ ప్రారంభించారు. కాటూరి మెడికల్ కళాశాల చైర్మన్ కాటూరి సుబ్బారావు, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఏకుల కిరణ్ కుమార్, ప్రిన్సిపల్ చైతన్య, సామాజికవేత్త సంకురాత్రి చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ నోబెల్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ గా వైద్య వృత్తికి ప్రాముఖ్యత ఉందని చెప్పారు. ఆరోగ్య సూత్రాల గురించి ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించాలని కోరారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందించేందుకు యువ వైద్యులు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. Dr. Chandrasekhar Sankuratri, founder of Sankuratri Foundation, Kakinada, guest of honor of today's graduation day, Sri Katuri Subbarao, Chairman, Katuri Medical College and Hospital, Guntur, other dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, esteemed faculty and staff members of Katuri Medical College and Hospital, my dear students and their proud parents and families, and above all, the graduating doctors of 22nd batch of Katuri Medical College and Hospital, Guntur, members of the media, అందరికీ నమస్కారం. It gives me immense pleasure to be here this afternoon amongst you all at the 22nd graduation day of Katuri Medical College and Hospital, Guntur, and to share this important milestone with young men and women who today formally enter the noble profession of medicine. I am repeating, the noble profession of medicine. Now you should listen to me very carefully henceforth, because I said it is a noble profession, right? Graduation ceremonies are not merely occasions of celebration. They are moments of transition where years of discipline, sacrifice, and learning are transformed into responsibility, service, and leadership. Today, nearly 150 young doctors take that decisive step forward, and I congratulate each one of you with pride and confidence. I am happy to learn that Katuri Medical College and Hospital stands today as a significant contributor to medical education and healthcare delivery in Andhra Pradesh. Established in the year 2001, this institution of nearly three decades, steadily evolved into a center where medical science, clinical skill,
and service converge. The college campus reflects thoughtful planning. Actually, I have witnessed it when I was coming this side. The college campus reflects thoughtful planning, not only for the present needs, but for the future expansion and excellence. It's my duty and privilege to welcome you all to the 22nd MBBS graduation ceremony of Kaduri Medical College, a proud and defining moment for our graduates, their families, and for the institution which we have collectively built over the years. Your Excellency, Governor Sir, we are deeply honored by your gracious presence, your leadership and commitment to public welfare inspire institutions like us to pursue excellence rooted in ethics, responsibility and service to society. Dr. Chandrasekhar sir, your unwavering dedication and selfless service to social work, education, health and eye care for the last 33 years reminds us that medicine must always be practiced selfless, with integrity, accountability, moral courage, and of course with humanity. As chairman, I take immense pride in the achievements of our students. Your journey to medical education has been marked by dedication, perseverance, discipline, and compassion. Through years of rigorous training and personal sacrifice, you have demonstrated not only academic excellence, but also the character and values essential to the medical profession. Today, you step forward not merely with a degree, but with the responsibility of serving humanity through one of the noblest calling, medicine. Now, may I request all the graduates of 2020 class to stand up in their respective place and all others kindly to congratulate them by a grand oration. Please take your seats. Dear graduates, today for you marks the end of one journey and the beginning of another. The years behind you were demanding long hours, moments of uncertainty and immense responsibility. Yet you persevered. As you now enter clinical practice, remember that medicine is not only a science of diagnosis and treatment, but also an art of empathy and trust. Patients may remember your skill, but they will always remember your compassion. One is that healthcare services are not uniformly available all over the place, especially to rural and tribal areas. When you practice alternative service, please remember this in your mind and try to look after them well and provide the services. Medical profession is a great profession where you can do a lot of service to humanity. This is the only profession I can think of directly involved in serving the people, to restore their health, to save their lives, and also
to make them healthy and happy in their lives. So you can see you have a great task ahead of you. One more point I want to emphasize here is, I want you to be all very empathetic. Empathetic quality is a great quality to have for any human being, especially to doctors. When the patient comes to you, think of him or her as your own family members, could be your father, grandmother, etc. And try to give the best service to them and make them comfortable. When the patient comes to any doctor, they are very nervous, they don't know what they have problem, and they are always anxious. So by your actions, by your smooth talk, you can make them relax, listen to them carefully and provide whatever service you give. First of all, you must listen to them and understand what their problems are before you make a judgment or a treatment. These are the only few points I want to tell you, and thank you for giving me this opportunity. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును వైసీపీ రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యుడు సాకే శైలజానాథ్, వైసీపీ నేత వంగవీటి నరేంద్ర బుధవారం పరామర్శించారు. అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు సహజం, కానీ దాడులు సమంజసం కాదని అన్నారు. పోలీసుల సమక్షంలో 7 గంటల పాటు దాడి చేయడం దుర్మార్గమని ధ్వజమెత్తారు. అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తే దాడులకు పాల్పడడాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలంతా చూశారని గుర్తు చేశారు. రాంబాబు అన్నని చూద్దామని వచ్చాను. రాంబాబు అన్న ఈ రోజున ఏరియానికి రాష్ట్రంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి, అట్లాగే ప్రజాస్వామ్య వాళ్ళని కూడా విరోధాత్మక రోజు ముందు నిలుస్తున్న రాంబాబు గారికి ఒకే మాట రాష్ట్రం వెనక అన్యాయాన్ని చూసాం. ఆ అన్యాయాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ అన్యాయాన్ని చూసాం, దుర్మార్గాన్ని చూసాం. అది కూడా గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ దుర్మార్గాన్ని చూసాం. ఇటువంటివన్నీ కూడా రాజకీయాల్లో మంచిది కాదని చెప్పాలనుకుంటాను. మీరు రాజకీయంగా విధానాలపైన మాట్లాడండి, ఎదుర్కోండి, అంతేగాని ఏకపక్షంగా వ్యవహరించే విధంగా ఉండడం మాత్రం మంచిది కాదని రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు కూడా చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాం. కాల ప్రవాహం ఈ విధంగానే ఎప్పటికీ ఉండదు. కాల ప్రవాహంలో అనేక మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రాంబాబు గారితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా రాంబాబు గారు ఏదైనా కానీ అసలు అన్యాయాన్ని ఎదిరించేందుకోసమే ఉన్నానని చెప్పిన మాట చాలా గొప్ప మాటగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మేమందరం ఉన్నాం, పార్టీ ఉంది, అట్లాగే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకునే ప్రజలున్నారు. ఒక్కటే మాట, దౌర్జన్యంతోనూ దుర్మార్గంతోనూ ఎవరు ఏది సాధించలేదని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. దౌర్జన్యం చేయడం అన్నది మీ యొక్క బలహీనత సూచిస్తుంది తప్ప ఇంకోటి కాదు. బలహీనంగానూ తక్కువ స్థాయిలో ఆలోచించే వాళ్ళే ఇళ్ళ మీదకి రావడం, ఇటువంటి పనులు చేస్తారు. కనుక నువ్వు కూడా దయచేసి అందరినీ కోరుతూ ఉన్నా, ఎవడో రెచ్చగొడితేనో ఎవడో చెప్తేనో చేయడం కాదు. జోగి రమేష్ ఉద్యోగం చేయడం. వన్స్ అగైన్ నేను రాంబాబు గారికి అందరి తరఫున విధంగా ఎందుకంటే ఒక ధైర్యానికి రాంబాబు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎవరిబడి విత్ హిమ్. నమస్తే. శైలజ గారు, ఈ తిరుపతి లడ్డు విషయంలో అసెంబ్లీలో నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు. మహాపాపం అంటే వైసీపీ వాళ్ళు చేశారు మహాపాపం అన్నట్టు. ఒక సుప్రీంకోర్టు కూడా తీర్పిచ్చిన దానికి కూడా వక్రీకరిస్తూ అసెంబ్లీలో మాట్లాడాలని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు జనం? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అట్లే మాట్లాడారు. చంద్రబాబు గారు డిఫరెంట్గా మీరు అర్థం చేసుకునే అవసరం లేదు. మీరు వింటున్నారా లేదా, మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా అనే దాంతో సంబంధం లేదు. ఆయన ఏదైతే నోట్స్ రాసుకొచ్చింటారో అది 1 గంట కానీ 2 గంటలు కానీ ఆయన మాట్లాడారు. తిరుపతిలో ఆల్రెడీ తిరుపతిలో రాజశేఖర్ గారిపై వేసిన నింద కూడా అది నింద అని, అసలు ఆ రోజున 7 కొండల్ని తొలగిస్తారన్నా లేక అన్యమత ప్రచారం తొలగిస్తా అని చెప్పిన జీవో ఇచ్చిన రాజశేఖర రెడ్డి గారి జీవోల్ని తీసేస్తారని చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి రోజున ఆయన క్వాంటంలో ఉన్నాడు కదా, ఇప్పుడు క్వాంటమ్స్లో ఉన్నాడు.
కాబట్టి ఇది నాది కాదని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే లడ్డు విషయం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాల్సిన అంశం ఏం కాదు, ఎందుకంటే ఎవరిబడి నోస్తే ఈ రోజున లడ్డులో అసలు కల్తీ లేదని, అసలు నిజంగానే ఎంత దుర్మార్గంగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారంటే అసలు ఇది హార్పిక్ లాంటి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లాంటివి దాంట్లో కలిపి చేశారని చెప్పడం నిజంగానే ఆ రోజునే అతను అయిపోయింది. ఒక అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తే ఈ యొక్క కూటమి ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి అడ్డగోలు శిక్షలు, కేసులు, అరెస్టులు ఇవన్నీ జరుగుతాయో దానిలో చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ అంబటి రాంబాబు గారి మీద జరిగినటువంటి ఆ యొక్క పరంపర మనం చూసాం. దానికి ఏదైతే సిట్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్, సిబిఐ యొక్క పర్యవేక్షణలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క రిపోర్ట్ని తీసుకున్న తర్వాత కూడా దాని మీద ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే, ఎక్కడో బయట మామూలుగా మాట్లాడింది మీడియా పరంగా కాదు, పబ్లిక్గా పెట్టినటువంటి బ్యానర్లని మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, మా నాయకుడు చేయని దానికి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారని ప్రశ్నించినటువంటి రాంబాబు గారి మీద పెట్టిన కేసులు, మరి ఆయన మీద దాడి చేసినటువంటి వాళ్ళకేమో గంటలో స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇంత విట్నెస్లతో దొరికినటువంటి వాళ్ళకేమో అధికారం అడ్డుపెట్టుకుని చేసినటువంటి దుర్మార్గాలకి ఏం చేశారు? కేవలం ఇది తప్పు చేస్తున్నారు మీరు అని ప్రశ్నించిన వ్యక్తికేమో 18 రోజుల పాటు జైలు కూడా, సెంట్రల్ జైలుకి పంపించారు. అంటే ఏదో కరుడు కట్టినటువంటి ఒక తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళని పంపించేటువంటి సెంట్రల్ జైలుకి పంపించి మేము పెద్ద శిక్ష వేసామని చెప్పని ఆనందపడ్డారు. అవి ఎక్కువ రోజులు పట్టలేదు. ప్రజలు కానీ, ముఖ్యంగా మా పార్టీ వాళ్ళు కానీ, అలానే మా యొక్క కులం వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా, సామాజిక వర్గం వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా గట్టిగా స్పందించి దీని మీద ఇది నిజంగా అన్యాయం, చెయ్యని తప్పుకి అంబటి రాంబాబు గారి మీద మీరు పెట్టినటువంటి కేసులు కానీ, లేదా మీరు తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క దీన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పని, మీరు వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఎలాంటి నిరసన ఉంటుందో అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి స్పందనని అందరం చూసాం. ఇవాళ రాంబాబు గారు విడుదలైన తర్వాత అందరం కూడా వచ్చి ఇంకా మేము అండగానే ఉన్నాము, ఉంటాము, మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా చాలా కరెక్ట్ అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేయడానికి కలవడం జరిగింది. కూటమి చేస్తున్నటువంటి ఒక నీచమైన ఈ పరిపాలనకి చరమగీత పాడేటువంటి సమయం చాలా దగ్గరలోనే ఆసన్నమైంది. తన ఇంటిపై దాడి జరిగిన సమయంలో లా అండ్ ఆర్డర్ విఫలమైందని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు. సిద్ధార్థ నగర్ బుధవారం అంబటి మాట్లాడారు. దాడి జరిగే సమయంలో తమ పార్టీ నాయకులు, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చినా స్పందించలేదని మండిపడ్డారు. అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పడానికి ఒక రోజు వస్తుందని, ఆనాడు ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. చాలా పనులు ఉన్నాయండి. అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ పాటించాల్సింది, కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఎస్పీఏ. ఆ మాట అంటే సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి? ఒక విషయాన్ని మాత్రం మీకు చెప్పవచ్చు. ఈ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి విఘ్నులైనటువంటి ఆల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లెజిస్లేటర్స్ కానివ్వండి, నాయకులు కానివ్వండి, రాజకీయాలను అతి సన్నిహితంగా పరిశీలిస్తున్నటువంటి వారికి కానివ్వండి, నేను ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. అన్నీ తీసేయండి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. 5ంటికి ప్రారంభమైన దాడి, ఇప్పుడు 5 గంటలకు ప్రారంభమైన దాడి ఇక్కడే ఉన్నాను. రాత్రి ఎన్నింటి దాకా కొనసాగిందో నాకన్నా మీడియా మిత్రులు తెలుసు. 12 దాటిపోయింది అంటే 7 అవర్స్ దాటిపోతే ఈ 7 అవర్స్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు నేను తర్వాత తీస్తే ఆశ్చర్యపోయాను. బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఈ కాల్డ్ సో మెనీ టైమ్స్ టు ది డీజీపీ, ఎస్పీ, డిఐజీ అందరికీ ఫోన్ చేస్తున్నారు. నో బడీ రెస్పాన్స్. పోలీసు వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావటలా, ఫోన్లు ఎత్తటలా. ఒకటి కాదు, 2 కాదు, డీజీపీ దగ్గర నుంచి ఎస్పీ వరకు. నేను ఇంకోటి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. ఏమైతే అయింది, అసలు క్రిమినల్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు.
డీజీపీ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్, ఎస్పీ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్, ఐజీ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్. వీళ్ళు కాన్స్పరసీ, చంద్రబాబు, లోకేష్, వీళ్ళు ఫస్ట్ క్రిమినల్స్ అసలు ఈ సంఘటనలో ఏమీ సందేహం లేదు. పోలీసులు రక్షణ ఇవ్వాల్సిన పోలీసులు ఫోన్ ఎత్తలేదు ఏంటంటే ఇక్కడ గొడవ జరుగుతుంటే ఇక్కడ మందు బాటిల్ పెట్టారు, మందు బాటిల్ పెట్టి మందు పోస్తున్నారు, ఒక పక్కన గంజాయి కాస్తున్నారు, గంజాయి పెడుతున్నారు, ఎవరెవరినో తీసుకొస్తున్నారు. ఏంటిది? ఇంత లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఒక మాజీ మంత్రి ఇంటి మీద దాడి జరుగుతుంటే 7 గంటల సేపు నిద్రపోతారా పోలీసులు అని అడుగుతా ఉన్నా. మామూలు పోలీసు తీసేయి. డీజీపీ, ఐజీ, ఎస్పీ, మీరు కదా దీనికి కారణం. చంద్రబాబు చెప్తే కదా ఆగింది. మీరు వచ్చి ఎస్పీ ఎందుకు తిరిగి వెళ్ళాడు? చాలా పనులు ఉన్నాయి మీకు, ఓకే, చాలా పనులే వంటలా. ఏ పనులు ఉన్నారు మీరు? నాకు అర్థం కాదా? చంద్రబాబుతో టచ్లో ఉన్నారు ఎల్లమాకం అనడానికి. చాలా అన్యాయం ఇది. దీన్ని వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. ప్రాణాలు పోయినా ఫైట్ చేస్తాను. ఈ పోలీస్ చేసినటువంటి అఘాయిత్యానికి పోలీసులు అంటారా? నేను ఇక్కడ జనం వచ్చారు నా వ్యతిరేకులు, వాళ్ళందరినీ దోవ చూపింది వాళ్ళే కదా. పోలీసుల రక్షణగా ఉంటే ఏం చేస్తాం? దీని నుంచి ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రజానీకం వ్యవస్థలు ఏ విధంగా తయారవుతుందో దీనికి సమాధానం చెప్పే రోజు ఒకటి వస్తుంది. దీన్ని వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పండి. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు సంక్షేమ పథకాలు వర్తింప చేయాలని అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం పట్ల గుంటూరు పార్లమెంట్ అంగన్వాడీ డ్వాక్రా సాధికార సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి లాం నవమి హర్ష వ్యక్తం చేశారు. 23వ డివిజన్కి చెందిన అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగిని అరవపల్లి లక్ష్మిని తీసుకెళ్లి ఆ కుటుంబ సమస్యను పరిష్కరించారని ఎమ్మెల్యేని కోరినట్లు నవమి గుర్తు చేశారు. ఆ సమస్యను ఆధారంగా చేసుకుని ఎమ్మెల్యే మాధవి అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ నగరంపాలెంలో నవమి మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో మాధవి ముందుంటారని, అటువంటి నాయకురాలు నియోజకవర్గ ప్రజలు చేసుకున్న అదృష్టమని చెప్పారు. ఈరోజు గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి గారు అసెంబ్లీలో అవుట్ సోర్సింగ్ గురించి ఒక సందర్భంలో మాట్లాడారు. ఏదైతే విషయం మాట్లాడారో దానికి మా మహిళలందరమీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము, అభినందిస్తున్నాము. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం 23వ డివిజన్ నుంచి 164వ బూత్ ఇన్ఛార్జి నేను. మా బూత్ నుంచి అరవపల్లి లక్ష్మి గారని ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీ భార్య అమ్మాయి, వాళ్ళకి 12,000 శాలరీ వస్తుంది. 10వ నెల 2005 సంవత్సరంలో అంటే 10వ నెల నేను ఆ సమస్యని గల్లా మాధవి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాను. మేడం స్పందించి మా గురించి ఆలోచించి, ఆ కుటుంబం గురించి ఆలోచించి ఇది తప్పకుండా నేను మీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పారు. అలాగే ఈరోజు అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం జరిగింది. మేమందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. అట్లాగే 2,000 మంది మన గుంటూరు నుంచి, ఆ తర్వాత లక్షలు ఉన్నారు అని తెలియజేశారు. ఇట్లాంటి కుటుంబాలకి మార్గదర్శకంగా మేడం గారు చాలా సహాయపడుతున్నారు. వీళ్ళకి ఈమె 4 ఆడపిల్లలు, 1 బాబు. ఆ బాబు బ్రెయిన్ సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. పెన్షన్ పెట్టమని మేము అడిగాము. పేరుకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా ఆమె 4 ఆడపిల్లలతో సతమతం అవుతూ ఇళ్లలో పనిచేసుకుంటూ, ప్రభుత్వ పథకాలు అందక, ఇల్లు లేక, ఏది కూడా ఆవిడకి టిట్కో ఇల్లు కానీ ఏ అయినా సరే ఆవిడకి అయితే అర్హత లేకుండా అయిపోతూ ఉంది ఎంప్లాయీ అవ్వటం వల్ల. ఇలాంటి సమస్యని మేడం అసెంబ్లీలో ఇట్లా మా డివిజన్ నుంచి, నా బూత్ నుంచి ఒక సమస్యని తీసుకెళ్లారంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. గల్లా మాధవి గారు గతంలో కూడా ఎన్నో సమస్యలు ఇట్లాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా ఇలాంటి సమస్యని అక్కడ అసెంబ్లీలో మాట్లాడలేదు. అట్లాంటిది ఎమ్మెల్యే మేడం గారు నోటి వెంట ఈరోజు ఏంటో మాకు మహిళలందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా సమస్యని పిల్లాడికి ఇట్లా పింఛన్ గురించి మీ అసెంబ్లీ దాకా వెళ్ళి మాట్లాడారు మేడం. మీకు ఎంతో ధన్యవాదాలు మేడం. మా సమస్యని అంతవరకు తీసుకెళ్ళి మాట్లాడినందుకు మాకు ఎంతో మీకు రుణపడి ఉంటాము. పిల్లోడికి పింఛన్ వస్తే మాకెంతో సాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మేడం. అలాగే మా సమస్యని ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళిన రామనవమి గారికి ధన్యవాదాలు. మమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే వరకు తీసుకెళ్ళింది నవ్వి మేడమేనండి. ఆ మేడం గారే మాకు తీసుకెళ్ళి మాట్లాడి ఇలా అబ్బాయి దృష్టి మాట్లాడటం కూడా మేడం గారికి గురించి ధన్యవాదాలు మేడం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.